Shalka Tripura Loksawa achuk thayo candidate ungmani yaklo tabuno puila Montri Tinku Raimni amchai Chondipur Vidhan Sabha Center ro vote awimungo thangi shoikya Moharani Kirti Singh Deburma Sikango Samumbutang Sabjak Rusawino BJP Chondipur Mondoli Lua Jimungbai April Tham Salmari Sang Sautharini Jorawo 52 Chondipur Vidhan Sabha Center by Tuidulja Dologao Hatiwo BJP ni bukhakti bodolni vote awimung panda sungjaka o chongmani awimung kutumung pandawo manjaka Shalka Tripura Lok Sabha achuk thayo batainai candidate Kirti Singh Deburma manjak phaikya 52 Chondipur Vidhan Sabha Center ni MLA eba Montri Tinku Rai manjakha Montri Shuklachara Nawatiya akusha छोटा सा सीढ़ी है जहां आपके आवाज मैं सेंट्रल में पहुंचाऊंगी, मैं लड़ूंगी और मैं जरूर ये देखना चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं यहाँ जो उनके हक है वो हक मैं त्रिपुरा के लिए लेके आऊंगी। आपने हमारे मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे परिवार के बारे आप जानते हैं, हमारे भाई के बारे जानते हैं, हमारे दादाजी के बारे जानते हैं, हमारे पिताजी के बारे आप जानते हैं। तो हम सब में अपने समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको काम दिखा के दिखाएंगे बस। हम यहाँ आपको काम दिखाने आए, मेरा आवाज़ सुन के मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि काम होना चाहिए। और आपका क्षेत्र चांदीपुर में आपको चांद लगाना चाहिए, आपका नाम पूरा हो। हमारे टिंकू दादा गर्व से ये बोल सके कि हमारा एरिया से सबसे ज्यादा वोट पाए। तो आप लोग सब हम लोग के साथ दीजिए, आपका आशीर्वाद जरूरी है, आपका प्यार मोहब्बत जरूरी है। हम नेतागिरी नहीं करने जाते ना, इससे हम नेतागिरी से बात भी नहीं कर सकते। कि ठीक तो बोल ना, तारा तो प्रैक्टिस अच्छे, हमारा तो प्रैक्टिस नहीं, पर हम जरूर आप लोगों के लिए जब भी कोई भी मौका होगा, कोई भी चीज जरूरी होगा, हम आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नाम आप सबको, हम माँ बहन सबके आशीर्वाद, हमारे भाई दादा लोग सबके आशीर्वाद, सबसे ज्यादा वही चलता है। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे जो हवा सांस हम लेते भी है वो निकाल देते हैं, तो कुछ ले जाने वाले हम लोग नहीं है। जो भी है इसी पट्टी में, इसी लोग में, यहीं के लोग में हम लोग सबको प्यार बांटना है, अच्छा से प्रेम से रहना है। और अगर दुश्मन प्रेम से नहीं समझे तो शायद आप लोगों को शक्ति लगना पड़ेगा। हम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। বা আমরা বলতে পারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যে 50 বছর অতিক্রম করেছি আমরা। এই সময়ের মধ্যে যে কাজগুলো হয়নি, এই আমাদের ঊনকোটি জেলা বা আমাদের কৈলাসহর সাব ডিভিশনে সেই কাজগুলো কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক স্যার নেতৃত্বে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করতে পেরেছি বা সেগুলো শুরু হয়েছে। আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি আমরা সবাই জানি যে কৈলাসহর সাব ডিভিশন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পুরনো সাব ডিভিশন। এই কৈলাসহর সাব ডিভিশনে যে স্কুল বা কলেজ আমাদের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম যে বিদ্যালয় এমবিবি কলেজ হয়, তার পরবর্তীতে এই কলেজটা নির্মাণ হয়েছে। এই বছর তার 75তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। আমরা এই 75 বছরের কলেজটাকে যদি দেখি, এর আগে যারা নেতারা এখানে ছিলেন, মাননীয় বিরোধী বাবু আজ যিনি কমিউনিস্টের হাত ধরে রাজনীতি করছেন, ইনারা কোনোদিন এই কলেজটার উন্নয়ন হোক সেটা নিয়ে কোনোদিন কথা বলেননি। অথচ এই জেলাতে দীর্ঘ সময় তিনি বিধায়ক, দীর্ঘ সময় তিনি রাজনীতি করছেন। আমরা তাদেরকে এই প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজ বদরুল বাবুরা বা বিরোধ সিনহারা যখন বিশ্বরূপ গোস্বামীর হাত ধরে রাস্তায় মিছিল করেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যারা আজ শুনছেন যে কাদের স্বার্থে 35টা বছর আমাদের অনেক জৈবন যারা যুবরা রয়েছে তাদের ধ্বংস করেছেন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই
এই কৈলাস শহরে কত ছেলে মেয়ের রক্তে এই রাজপথ রাঙানো হয়েছে শুধুমাত্র রাজনীতির কারণে, যে সিপিএম এর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। অথচ আজ আমরা দেখছি যখন কংগ্রেস এবং সিপিএম তাদের দুটো দলের এই পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে, তারা একসঙ্গে এসে আমার আগে যিনি বক্তা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী দক্ষিণ জেলার থেকে আসে, তিনি জুলাইবাড়ির থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই জুলাইবাড়ির পার্শ্ববর্তী বিধানসভা আপনারা জানেন, বাদলবাবু যেখান থেকে মন্ত্রী হয়েছেন দীর্ঘবার সেখান থেকে বিধায়ক হয়েছেন ঋষ্যমুখ। এই ঋষ্যমুখের নলুয়া একটা জায়গা যেখানে কংগ্রেস করার অপরাধে অসংখ্য লোক, এক দুজন নয় 11 জনকে একদিনে খুন করা হয়েছে। মায়ের সামনে ছেলেকে কাজ গুরু করে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র তার অপরাধ ছিল তারা কংগ্রেস করত। আজ তারা সেই কংগ্রেস আর সিপিএম একসঙ্গে এসে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। আমি বিরোধী বাবুদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই কৈলাস শহরের উন্নয়নের স্বার্থে আপনারা কদিন কৈলাস শহরের কথা বিধানসভায় তুলেছেন? এর আগে যখন সিপিএম গভর্নমেন্ট ছিল একসঙ্গে লাগাতার 25 বছর আপনারা একদিনে তো আওয়াজ করেননি যে কৈলাস শহরের ডিএম অফিসটা নতুন হোক, কৈলাস শহরের এসডিএম অফিসটা নতুন করা হোক। কৈলাস শহরের মতো অনুকূটে একটা জায়গা, যে জায়গাতে একটা যুবাবাস তৈরি করতে পারেনি, যে 100-200 লোক থাকার মতো ব্যবস্থা নেই। কৈলাস শহর আমরা যদি দেখি এত পুরনো একটা ডিস্ট্রিক্ট, তার যদি আর্থিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, আমাদের সমস্ত দিক থেকে ত্রিপুরা পিছিয়ে আছে সেই কৈলাস শহর।